ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 4۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ، وہاب صاحب کو آتے دیکھ واچ مین نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر وہاب صاحب مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اندر بڑھے تھے۔ گڈ مارننگ وجدان سر۔ گڈ، یہ گاڑی پارک کر دینا۔ کافی ٹائم بعد وجدان کو دیکھ کر واچ مین نے خوش ہوتے مارننگ وش کی تھی، جس پر وجدان کے زخم ہرے ہوئے تھے۔ تبھی ہی وہ بیزار سی شکل بناتا انہیں گاڑی کی چابی دیتے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ سر، پروکار شخصیت کا مالک وجدان ہاشمی کروفر سے چلتا آفس میں موجود سب امپلائیز کو دیکھنے پر مجبور کرتا، سب کو نظر انداز کرتا، بغیر کسی کو جواب دیے میٹنگ روم میں پہنچا تھا، جہاں وہاب صاحب اس کے منتظر تھے۔ ہیلو۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے وجدان نے اپنے مخصوص انداز میں ہیلو کہا تھا، جس پر سہراب چوہان سمیت سب مسکرائے تھے۔ مسٹر سہراب، میٹ مائی سن وجدان ہاشمی، وجدان کا تعارف کرواتے وہاب صاحب نے وجدان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیلو سر۔ سہراب چوہان کی پرسنالٹی سے امپریس ہوتا وجدان ہاتھ آگے بڑھاتا مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ ہیلو۔ وجدان کے بڑھائے گئے ہاتھ کو تھامتے سہراب صاحب آئیبرو اچکاتے مسکرائے تھے۔ وجدان، یہ سہراب صاحب ہیں اور یہ ان کے بیٹے، یہ بڑا بیٹا عاطف چوہان، عادل چوہان، عاصم چوہان اور یہ سب سے چھوٹے وہاد چوہان۔ سہراب صاحب کے ساتھ آئے ان کے بیٹوں کا تعارف کرواتے وہاب صاحب نے وجدان کو جتاتی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں اس لیے تمہیں ساتھ آنے پر زور دے رہا تھا۔ اچھا لگا آپ سب سے مل کر، پر مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سہراب سر کے بیٹے ہیں۔ وہ وہاب صاحب کا اشارہ سمجھتا وجدان وہاب صاحب کے ساتھ ہی بیٹھتا مسکرایا تھا، جبکہ میٹنگ روم میں موجود سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مطلب سر آپ ان کے بڑے بھائی لگتے ہیں؟ سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پا کر وجدان نے وضاحت دی تھی۔ سہراب صاحب مسکرائے تھے۔ بہت اچھا لگا جان کر، سب یہی سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ اگر سر آپ کا تعارف نہ کرواتے تو مجھے بھی آپ ان کے بھائی یا پھر دوست ہی لگتے، کیونکہ وہاب سر کافی فٹ ہیں اور ان کی باتیں اور سوچ تو کیا ہی کہنا، جن سے میں متاثر ہوتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ وجدان کی بات پر مسکراتے ہوئے عادل نے وہاب صاحب اور وجدان کو دیکھتے ہوئے دل سے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وجدان، عادل مجھے دبئی میں مسٹر ہادی کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں ملے تھے، وہاں تو نہ ان سے ڈیل ہوئی نہ ہماری، پر ایک بات کہنا چاہوں گا چوہان صاحب، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ عادل میرے بھی بیٹے جیسے ہیں، اور یہ میری دلی خواہش ہی سمجھ لیں کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ سہراب صاحب اور آج ہم دونوں ساتھ کام کرنے چلے ہیں۔ عادل کی کم گوئی اور کام سے کام رکھنے والی عادت وہاب صاحب کو پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی، اتنی اچھی لگی تھی کہ انہوں نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ اگر خدا نے انہیں کوئی بیٹی دی ہوتی تو وہ ضرور اس کے لیے عادل کا انتخاب کرتے۔ یہ ہمارے لیے بھی باعث خوشی ہے آپ کے ساتھ کام کرنا ہاشمی صاحب۔ عادل کی اتنی تعریف پر سہراب صاحب کا سینہ جوڑا ہوا تھا، آخر انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ ہر ایک ان کی تعریف کرتا تھا۔ پاپا، پھر کام کی بات ہو جائے، پھر ہمیں کچھ ضروری کام بھی ہے۔ باتوں کا سلسلہ ختم کرتے عاطف نے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تھا۔ بالکل۔ عاطف کے ہمیشہ کام سے کام رکھنے والی عادت سہراب صاحب کو بہت پسند تھی، اب بھی اسے اپنی بہن کے لیے جلدی کرتے ہوئے دیکھ کر سہراب صاحب مسکرائے تھے، تبھی اسے دیکھتے میٹنگ شروع کرنے کا کہا تھا۔ گڈ ٹو میٹ یو مسٹر وجدان ہاشمی، میٹنگ کے اختتام پر وجدان سے مصافحہ کرتے عاطف نے مسکرا کر کہا تھا۔ سیم ٹو یو عاطف صاحب، مسکرا کر کہتے وجدان نے ایک خاموش نظر وہاج پر ڈالی تھی جو اسے بیزار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عادل، عاصم، آپ دونوں جا سکتے ہیں، خدا حافظ۔ میٹنگ سے فارغ ہوتے سہراب صاحب نے عادل اور عاصم کو جانے کا کہا تھا، جس پر وہ دونوں اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے سب کو خدا حافظ کہتے نکلے تھے، اور ان کی یہ فرمانبرداری دیکھ وہاب صاحب متاثر کن مسکرائے تھے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر سہراب صاحب، میٹنگ برخاست کرتے وہاب صاحب نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، سب کچھ آپ کو عاطف اور وہاج سمجھا دیں گے، مجھے بھی عاصم اور عادل کے ساتھ جانا ہے۔ مسکرا کر کہتے سہراب صاحب جانے کے لیے مڑے، انہیں افق کا اترا چہرہ اچھے سے یاد تھا کہ وہ کافی اداس تھی اور سہراب صاحب سے اس کی اداسی بھول نہیں رہی تھی، اس ہی لیے انہوں نے بھی ساتھ جانا بہتر سمجھا تھا۔ ڈیڈ، میں بھی اب چلتا ہوں، پھر گھر ملتے ہیں۔ موبائل فون پر آتے میسج دیکھ وجدان نے جانے کے لیے پر تولے تھے۔ ٹھیک ہے، وجدان کو جلدی میں دیکھ کر وہاب صاحب نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ہیلو نوفل، تم وہیں رکو، میں آفس سے نکل رہا ہوں، تمہیں ساتھ ہی پک کروں گا۔ موبائل پر اپنے قریبی دوست کو کال کرتے وجدان نے اسے وہیں رکنے کا کہتے فون بند کیا تھا۔ بھائی گاڑی روکے، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ آئس کریم پارلر کے پاس سے گزرتے ہوئے افق نے عاصم کو گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ عادل بھائی آپ یہیں رکے، افق کے ساتھ میں آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ کھولتے عاصم نے عادل کو افق کے ساتھ رہنے کا کہتا خود آئس کریم لینے کے لیے اترا تھا۔ کون سا فلیور چاہیے گڑیا؟ چاکلیٹ، مینگو اور اسٹرابری فلیور چاہیے، گاڑی کی ونڈو سیٹ سے اندر جھانکتے ہوئے عاصم نے پوچھا تھا، جس پر افق نے خود ہی اسے 3 فلیور بتائے تھے، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتا مڑا تھا۔
आदिल भाई कल कहाँ गए थे आप? मैं दोस्त से मिलने गया था। झूठ आदिल भाई, आप दोस्त से नहीं किसी और से मिलने गए थे, मैंने मैसेज देखा था। अब मुझे सच बता दें वरना फिर पापा पूछेंगे। आसिम के जाते ही उफक ने कल आदिल की गैर मौजूदगी का पूछा था, जिस पर आदिल थोड़ा कंफ्यूज होते झूठ बोल रहा था। पर उफक भी अपने नाम की एक थी। फौरन झूठ पकड़ती उसे सच बोलने का कहती सोहराब साहब के नाम से डराने लगी थी। यार गुड़िया, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उफक की धमकी कारआमद साबित हुई थी। तभी सोहराब साहब के डर से आदिल ने आधा सच और आधा झूठ उफक को बताया था। चले फिर आप मुझे भी अपने उस दोस्त से मिलाएं, मैं भी उनकी तबीयत का पूछ लूंगी। आदिल की बात पर यकीन ना करती उफक ने आदिल को एक बार फिर मुश्किल में डाला था। क्या करेंगी आप उनसे मिलकर? आपने क्या किया था उनसे मिलकर? जो आपने किया मैं भी वही कर लूंगी। आदिल को इनकार करते देख उफक ने बैक सीट से टेक लगाते हुए कहा था, जिस पर आदिल ने हैरत से अपनी छोटी सी होशियार बहन को देखा था, जो किसी तौर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं आपको किसी अच्छे मौके पर मिलवाऊंगा उनसे। नहीं, मुझे तो आज ही मिलना है भाई। आज नहीं, आज हमें वैसे ही बहुत काम है। अभी हमें यतीम खाने जाना है, फिर मुझे और आसिम को एक मीटिंग के लिए भी जाना है ना, इसलिए कल मिलवा दूंगा। सच में? वादा करें? वादा। उफक को देखते आदिल ने उसे टालने के लिए मिलवाने की रजामंदी भरी थी, जिस पर उफक खुश हुई थी। अभी आसिम के सामने इस बारे में बात ना करना, वरना वो मेरी क्लास ले लेगा। सामने से आते आसिम को देख आदिल ने उफक को चुप रहने का कहा था। उफक को तो उसने जैसे कैसे समझा लिया था, पर अगर आसिम को जरा भी भिनक पड़ती कि वो कल ऑफिस के बाद किसी लड़की से मिलने गया था, तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। ये लें आपकी आइसक्रीम गुड़िया। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? गाड़ी में बैठते आसिम ने उफक को आइसक्रीम थमाते हुए पूछा था। कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इतना टाइम लगा दिया तुमने आइसक्रीम लाने में, अब जल्दी चलो, देर हो रही है हमें। आसिम के पूछने पर आदिल ने उस पर ही डालते हुए उसे गाड़ी चलाने का कहा था, जिस पर उफक मुस्कुराई थी। ये आप ले लें भाई, मेरा हो गया। तीनों के फ्लेवर चेक करती उफक ने स्ट्रॉबेरी और मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम आदिल और आसिम को दी थी। ये हमेशा ऐसे ही करती है। उफक की चालाकी पर हंसते हुए आदिल ने गाड़ी चलाते हुए आसिम को देखा था, जो उफक की आधी बची आइसक्रीम खा रहा था। उफक की शुरू से ही ये आदत थी, वो ऐसे ही सबकी पसंद की आइसक्रीम मंगवाकर सबकी आइसक्रीम से बांट लेती थी। आज भी बड़े होने के बावजूद भी उसकी ये आदत जरा न बदली थी। ये तो वही है, ये मुझे देख ना ले। आदिल की बात पर मुस्कुराकर विंडो सीट से बाहर देखती उफक की नजर अचानक से सड़क के बीचों बीच पार्क हुई गाड़ी पर पड़ी थी। जहां गाड़ी के पास खड़े वजदान पर उसकी नजर पड़ी थी, वहीं उसके लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। जबकि अपने दोस्त के इंतजार में खड़े वजदान ने मुस्कुराते हुए उफक को देखकर हैरान हुआ था, जो उसे देखती डर से निगाहें मोड़ गई थी। बाजार सादगी से मुस्कुराकर देखने वाले कोई कमबख्त ना वाकिफ अगर दीवाना हो जाए। चलें वजी। उफक की गाड़ी के गुजरने के बाद भी वजदान उस ही रास्ते को देख रहा था, जहां उसने उफक को गाड़ी में मुस्कुराते हुए देखा था। हाँ चलते हैं। नौफल के बुलाने पर वजदान होश में आता गाड़ी में बैठा था। मुझे देखकर उसने मुंह मोड़ लिया, मतलब वही थी। गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारते वजदान ने अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की थी। नौफल को उसके घर पर छोड़ता वजदान रैश ड्राइविंग करता मुसलसल अपनी ही सोचों से लड़ रहा था कि उसने उसके उस ही कश्मकश में म्यूजिक प्लेयर ऑन किया था और गाड़ी की स्पीड बढ़ाता वो उफक का इग्नोर करना भूल नहीं पा रहा था, या ये कहना दुरुस्त रहता कि उफक का उसे देखकर निगाहें फेरना उसे किसी तौर बर्दाश्त ना हो रहा था। प्यार मेरे यार बता चीज क्या है, सब फंसे तो भला ना चीज क्या है। प्यार मेरे यार बता चीज क्या है, सब फंसे तू भला ना चीज क्या है। बकवास। सॉन्ग लिरिक्स सुनते वजदान ने गुस्से से सॉन्ग चेंज किया था। मैंने जानी इश्क की गली बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूं ना तुझे पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती हैं बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। हद है, और कोई सॉन्ग ही नहीं रहे क्या? म्यूजिक प्लेयर पर गुस्से से हाथ मारकर बंद करता वजदान बुड़बुड़ाया था। हेलो नौफल, मुझे उफक चौहान नामी लड़की का सारा बायोडाटा चाहिए। कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती है, कब सोती है, कब जागती है, से लेकर सब डिटेल्स, मतलब सब कुछ। याद आने पर वजदान ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते नौफल का नंबर डायल किया था। दूसरी जानब से दूसरी ही बेल पर कॉल पिक कर ली गई थी, जिस पर वजदान ने उसे उफक के बारे में डिटेल्स निकलवाने का कहा था। खैर है भाई, तू आते ही लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। वजदान के लहजे में गुस्सा और जुनून महसूस करते नौफल ने हैरानगी से पूछा था, जिस पर बगैर कोई बात किए वजदान कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। किसके साथ थी तुम उफक चौहान, कहाँ जा रही थी? गाड़ी स्पीड में होने की वजह से वजदान फ्रंट पर बैठे नफूस को देख नहीं पाया था। अगर देख लेता तो शायद जो काम उसने नौफल को कहा था उसकी जरूरत ही उसे ना पड़ती। पापा अब चलें घर, मैं थक गई हूँ, प्लीज पापा घर चलें। सब बच्चों को उनके लिए
लाए तोहफे तोहफ देकर फारिग होती उफ़क़ ने थके और कुछ दुखते सर को पकड़ते सहराब साहब के पास आते उन्हें चलने का कहा था, जो उसे यहाँ आने का सुनकर ही दुखने लगा था। और अब पिछले 2 घंटे से मुसलसल बच्चों के साथ खेल खेल कर वह मंदी मंदी आंखों से सबको देखती घर जाने के लिए बजिद हुई थी। ठीक है, आदिल आसिम आ जाएं तो चलते हैं। उफ़क़ की सुर्ख आंखें देखकर सहराब साहब ने भी घर जाना ही बेहतर समझा था। चलिए आप गाड़ी में बैठे। आदिल और आसिम को आते देख सोहराब साहब ने उफ़क़ को गाड़ी में बिठाते हुए खुद भी उसके साथ बैठे थे। आप हमारे पीछे ही गाड़ी ले आए। उफ़क़ को सहराब साहब के साथ ही गाड़ी में बैठे देख आदिल ने सहराब साहब के ड्राइवर को अपनी गाड़ी की चाबी देता उसे अपने पीछे आने का कहते खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। लगता है कुछ ज्यादा ही थक गई है गुड़िया। सहराब साहब के कंधे पर आंखें बंद किए ओंगती उफ़क़ को देख आसिम ने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर सहराब साहब मुस्कुरा भी न सके थे। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को हमेशा अपनी पनाह में रखे, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे और इसे कभी कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। मेरा किया कभी मेरी बच्ची के आगे ना आए। कंधे पर रखे उफ़क़ के सर पर प्यार करते सोहराब साहब ने नम आंखों से अपनी बेटी के नसीब से डरते हुए हमेशा की तरह उसके अच्छे नसीब की दुआ की थी। माजी, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। कोठे पर आते ही चौहान साहब सीधा गुलबहार से मिलने के लिए उसके कमरे में ही गए थे और अब अपने सामने सजी संवरी खूबसूरती की आला मिसाल गुलबहार को देखकर चौहान साहब गजल के अशार पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े थे, जो सुर्ख रंग के जोड़े में अपने खूबसूरत लंबे सुनहरी बाल खुले छोड़े बेड पर टांगे लंबी किए लेटने के अंदाज में बैठी थी। या सर पे आदमी को बिठाया न कीजिए, या फिर नजर से उसको गिराया न कीजिए। गुलबहार के नजरअंदाज करने पर चौहान साहब उसके सामने आते हुए शिकवा लहजे में गोया हुए थे। मैं आपसे नाराज हूँ चौहान साहब, जाएं चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चौहान साहब की मोहब्बत पर अंदर ही अंदर खुश होती गुलबहार ने मसनूई नाराजगी जिताते हुए कहा था, यूं मत भरी निगाह उठाया न कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया न कीजिए। गुलबहार की बड़ी बड़ी ग्रे रंग आंखों में खोते चौहान साहब मदहोश हुए थे। कहिए तो आप महव हैं किस ख्याल में, हमसे तो दिल की बात छुपाया न कीजिए। खोए खोए चौहान साहब के चेहरे पर नजाकत से उंगली फेरते गुलबहार ने मशकूक लहजे में पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराए थे, तीगे सितम से जो काम लेना था ले चुके, अहले वफा का यूं तो सफाया न कीजिए। मैं आपका घर आपका आए हजार बार, लेकिन किसी की बात में आया न कीजिए। गुलबहार के लहजे में शक साफ महसूस करते चौहान साहब मुस्कुराकर कोहनी के बल लेटते हुए गोया हुए थे, झूठ आपका तो मान लिया हमारे हैं, पर आपका घर कब हमारा हुआ चौहान साहब। आप तो हमें कभी लेकर ही नहीं गए अपने घर, वहां तो आपकी खानदानी बीवी रहती है, तो आपका घर तो उसका हुआ ना। चौहान साहब के लफ्जों पर गुलबहार ने उन्हें हमेशा की तरह आज फिर कभी अपने घर ना ले जाने का शिकवा किया था। उठ जाएंगे हम आपकी महफिल से आप ही, दुश्मन के रूबरू तो बिठाया न कीजिए। दिल दूर हो तो हाथ मिलाने से फायदा, रस्मन किसी से हाथ मिलाया न कीजिए। गुलबहार की बातों से बदमदर होते चौहान साहब सीधे होते बोले थे। एक दिन ऐसे ही दोस्तों के कहने पर चौहान साहब जकिया बाई के कोठे पर आए थे और अपने सामने रक्स करते लोगों के दिलों के तार छेड़ते गुलबहार को देख वो पहली ही नजर में दिलहार बैठे थे। और बस फिर उस दिन के बाद से वो अपने घर और बीवी बच्चों से छुपकर गुलबहार से मिलने आते थे। पहले तो गुलबहार सिर्फ उन्हें पसंद आई थी, पर कब ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदली पता न चला और एक दिन ऐसे ही गुलबहार को दूसरे आदमियों के सामने रक्स पेश करते देख चौहान साहब ने जकिया बाई के कोठे पर खूब हंगामा करते जकिया बाई को मुंह बोली कीमत देते गुलबहार से निकाह किया था। निकाह के बाद से गुलबहार न जाने कितनी बार उन्हें घर चलने का कह चुकी थी, पर हर बार सरदार शादाब चौहान के डर से उसे ना लेकर गए थे और आज भी वो गुलबहार के पास कुछ वक्त सुकून का गुजारने आए थे, पर गुलबहार के मुंह से फिर घर का जिक्र सुनकर वो खामोश हुए थे। क्या हुआ, अब खत्म हो गई मोहब्बत। चौहान साहब को खामोश देखकर उनके थोड़े करीब होती गुलबहार ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा था, लहजे में तंज वाजिया था। गुल, मैंने कहा ना सही वक्त आने पर तुम्हें लेकर जाऊंगा हवेली, और रही तुम्हें यहाँ रखने की बात तो मैं खुद तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहता, पर तुम होकर जिद नहीं छोड़ती कि तुम्हें सिर्फ हवेली जाना है, वरना मैं तुम्हें यहाँ शहर में भी एक अच्छा घर लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। गुलबहार के कंधे पर रखा हाथ थामते सहराब चौहान ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा था, जिस पर गुलबहार ने हमेशा की तरह उनकी इस बात पर कोई खास रद्द अमल न दिया था। मुझे हवेली में ही जाना है, आपकी बीवी बनकर। सोहराब गैर महसूस तरीके से सहराब चौहान के हाथ से अपना हाथ निकालती गुलबहार ने फैसला कुन लहजे में कहा था, इसका मतलब है तुम्हारा फैसला अटल है। चौहान साहब ने गुलबहार की खफा खफा चेहरे को देखते थोड़ी से पकड़ते अपने सामने करते पूछा था, जिस पर गुलबहार ने इस बात में गर्दन हिलाई थी।
تو پھر ایک منٹ، ابھی چوہان صاحب مزید اسے کچھ کہتے ہیں کہ ان کا فون رنگ ہوا تھا اور فون پر شاداب چوہان کا نام دیکھ کر وہ فون اٹھا گئے تھے۔ جی بابا سائیں۔ چوہان صاحب کو فون اٹھاتے ہوئے دیکھ گل بہار بیڈ سے اترتی ہوئی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے سجے سمرے روپ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں بس ابھی آتا ہوں، کہاں جا رہے ہیں سہراب؟ فون بند کرتے ہی چوہان صاحب جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے انہیں دیکھتی گل بہار نے مختصر پوچھا تھا، وہ وہاج گر گیا ہے، اسے چوٹ آئی ہے؟ بغیر گل بہار کے غصے سے لال ہوئے چہرے کو دیکھتے چوہان صاحب جلدی میں کہتے نکلے تھے، جب وہ لوگ اتنے عزیز تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے کیوں اپنا پابند بنانا چاہتے ہیں؟ چوہان صاحب کے کمرے سے نکلتے ہی گل بہار نے غصے سے ہاتھ مارتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں زمین بوس کی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں گل بہار؟ گل بہار کے کمرے سے چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنتے ہی ارشاد بھی پوچھنے آئی تھی، جن کا کام ہی ہر کمرے میں موجود لڑکیوں کی خبر رکھنا تھا۔ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے ارشاد، جا کر ذکیہ بائی سے کہو آج شام میں رقص کروں گی، تیاری کروائیں۔ ارشاد بھی کے پوچھنے پر غصے سے کہتی گل بہار نے سہراب چوہان کی وجہ سے آیا غصہ کم کرنے کا سوچتے اسے تیاری کا کہا تھا۔ سہراب صاحب سے نکاح کے بعد بھی گل بہار نے اپنا پرانا کام نہ چھوڑا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سہراب چوہان کو ہمیشہ حویلی جانے کا کہتی تھی، کیونکہ وہ یہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اسے سردار شاداب چوہان کے زندہ رہتے وہاں نہ لے کر جائیں گے اور نہ وہ یہاں سے جائے گی۔ جی ضرور، گل بہار کا حکم ملتے ہی ارشاد بھی مسکراتی ہوئی گئی تھی۔ میں تمہارے آسرے پر نہیں رہ سکتی سہراب چوہان، اور نہ ہی اپنی خوبصورتی کو رائیگاں ہونے دے سکتی، خود کو آئینے میں دیکھ کر کہتی گل بہار تلخی سے مسکرائی تھی۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔